question number 41 is about notice writing. And you remember that there are 7 writing styles in each of the units. You may expect any of the writing style from any units. And we are checking into 1 or 2 examples from the question patterns which are given. And according to that, we are going to check whether notice writing eppadi irukkalam. Again, apart from notice, you can also have process writing also may come here. So, nama notice writing kana easy way paapom. And this is how notice, the main purpose of the notice is to give the gist of the announcement which they are going to give you through the notice. This is the purpose of the notice. We are going to check with the examples. Come, let us watch in the video. So question number 41, different writing activities idhula irukkalam. Notice writing பெரும்பான்மை கேட்டிருக்காங்க. இத தவிர வேற டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் நம்ம புக்ல இருக்க எல்லாமே கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த வினாக்கான விடையில எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்க்கும் தெளிவான விளக்கத்தை உங்களுக்காக தர போறேன். நல்லா கவனிங்க. அண்ட் தென் இதே 41வது கேள்வியில தான் இந்த கொஸ்டின் வரணும்னு இல்ல. 5 மதிப்பெண் கேள்விகளை பொறுத்த அளவுக்கு வேற வேற நம்பர்ஸ்ல கூட வரலாம். பட் நம்ம கத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து எதுல இந்த கேள்வி கேட்டாலும் விடை எழுதுறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம். வாங்க நம்ம different types of writings என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படி நம்ம எழுதலாம். So we have in our book notice writing இருக்கு, process writing இருக்கு, email writing, report writing, article writing, slogan writing, drafting a speech, இது எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எது வந்தாலும் பயம் இல்லாம ஃபுல்லா எழுதுறதுக்கு. So writing activities in textbook la unit 1 la advertisement கொடுத்திருக்காங்க. unit 2 la how to write a good speech அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. unit 3 la slogan writing matching ஆவும் இருக்கு, own slogan இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து letter writingம் அதுல கொடுத்திருக்காங்க. இது நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம். unit 4 la writing section la பாத்தீங்கன்னா notice writing and article writing இருக்கு. unit 5 la email, message and blog writing இந்த மூணுமே இருக்கு. And unit 6 la creating posters, letter writing ரெண்டும் இருக்கு. unit 7 la creating pamphlets and letter writing இருக்கு. So you can refer all this from your textbook itself. So முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது notice writing. வினாவில் அறிவிப்பிற்கான கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்களை நன்கு படிக்கவும். நோட்டீஸ்னா அறிவிப்பு பலகை தான். நம்ம அறிவிப்பு செய்யறது எப்படின்றத பார்ப்போம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி அறிவிப்புகளை பின்பற்றி விடை எழுதலாம். நோட்டீஸ், இடம், அறிவிப்பின் தலைப்பு மற்றும் தேதியை தவறாமல் எழுதணும். அப்படின்னாலே நோட்டீஸ் ரைட்டிங்ல நோட்டீஸ்ன்றதும் எழுதணும். நோட்டீஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க. A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a specific group of people. Notices are generally meant to be pinned up on specific display boards in schools or in public places. இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களுக்கு தகவலை தெரிவிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது தான் இந்த நோட்டீஸ். நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்தளவுக்கு நோட்டீஸ் போர்டில் ஒட்டுவாங்க. ஆஃபீஸில் கூட இந்த நோட்டீஸஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் எப்படி எழுதணுன்றது. The name of the school or the institution must be prominent. It should be clear, legible and in capital letters la எழுதணும். Name of the program for which the notice is drafted should be highlighted. The date of drafting the notice must be written on the top left right corner of the box. You can start the notice by using expressions like this is to inform all the students அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம். All the students are informed that அப்படினோ ஆரம்பிக்கலாம். நோட்டீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. You must include details such as what, when, why, where, for whom is in the program. இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை தர மாதிரி உங்க நோட்டீஸ் இருக்கணும். What என்ன விஷயத்துக்காக இதை கொடுக்குறீங்க, when எப்ப நடக்க போகுது, why எதுக்காக நடத்துறீங்க, எங்க நடத்துறீங்க, where, for whom யாருக்காக, இந்த விஷயம் எல்லாமே உங்க நோட்டீஸ்ல இருக்கணும். டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லாஸ்ட் டேட் இருந்ததுன்னா அதையும் சொல்லணும். எண்ணிலேருந்து எண்ணிக்கு வரைக்கும் நீங்க இந்த பதிவுகளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற விளக்கத்தையும் நீங்க கொடுக்கலாம். The final sentence can be கடைசியா முடிக்கிறது. For further information or details contact, யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. Like for further details contact the undersigned person. இப்படி எல்லாமே expressions எழுதலாம். So இந்த expressionsயே நீங்க யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம். These are from your textbookல இருந்து தான் எடுத்திருக்கேன். புக்லயே இது எல்லாமே இருக்கு. So இந்த எக்ஸாம்பிளும் உங்க புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. நிக்கில் ஓட நோட்டீஸ். அப்ப நோட்டீஸ் அப்படின்றது எழுதணும். ஸ்கூலோட நேம் எழுதணும். அண்ட் செலிப்ரேஷன் தலைப்பு, டேட் and the matter and
இங்க யாருக்கு அப்படின்றது இந்த ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம. So I am going to give you two examples like this. இப்படிதான் question இருக்கு அப்படின்றத வச்சுக்கோ. இந்த questionல இருந்தே நம்ம ஆன்சர் எழுதலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை எல்லோ கலர்ல கொடுத்திருக்கேன். முதல்ல கண்டிப்பா நோட்டீஸ் அப்படின்னு எழுதிடணும், நோட்டீஸை பொறுத்தளவுக்கு. அண்ட் தென் ஸ்கூலோட நேம் எழுதுறோம். அண்ட் தென் இங்க வந்து என்ன டே செலிப்ரேட் பண்றோமோ அது டேட். அண்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் சென்டென்ஸ் இஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம். அவர் ஸ்கூல் இஸ், இந்த விஷயம் இங்கேயே உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்லயே இருக்கு, செலிப்ரேட்டிங் வேர்ல்ட்ஸ் எல்டர்ஸ் டே ஆன் எப்ப அப்படின்ற டேட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. இருந்தா அதையும் இங்க எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க ஒரு டேட்டை தோராயமா போட்டுக்கலாம். எந்த இடத்துலன்னா ஸ்கூல் ஆடிட்டோரியம். முடிக்கிறது, interested students are requested to bring their grandparents for the celebration. Tea and snacks will be provided. Fun activities will also be organized by Nikhil, school people leader. இவர்தான் எழுதுறாரு. Or else if you have any person for further details contact அப்படினும் போட்டு அவங்களுடைய பேரை போடலாம். The second example is this school monitor Ram of Sri Ramakrishna School. இது என்னன்னா டூரை பத்தினது, டு மகாபலிபுரம் for 1 day. இதுக்கும் நோட்டீஸ் ஸ்கூல் and என்னைக்கு வெளியிடுறீங்க அப்படின்றது. And all the students are informed that our school management is arranging a 1-day tour to Mahabalipuram. இதை நம்ம இங்க இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம். On 15th of June 2020, interested students are requested to enroll their name at our office before 12th of June. The tour fees is 500 rupees. All the facilities will be arranged by the school management. You should wear school uniform. You must get your parents' permission letter to enroll. For further details, contact and கொடுத்திருக்கும் பாருங்க, name and school monitor. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி தான் போறீங்க. ஸோ அடுத்ததா நம்ம ப்ராசஸ் ரைட்டிங் போயிடலாம். Decide what are you going to cook or prepare. ப்ராசஸ் ரைட்டிங் பொறுத்தளவுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுங்க. நம்ம பொறுத்தளவுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் மேக் a லிஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ். அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையான பொருட்கள், குக்கிங்கா இருந்தா இன்கிரீடியன்ஸ். கிரியேட் an outline of the task procedure. முதல்ல நீங்க எப்படி பண்ணணும்ன்றத அவுட்லைனை எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட் வைஸா. அண்ட் தென் ஜெனரல் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுங்க. லைக் இந்த ரெசிபி எதுக்கானது, இந்த பண்ண போற பொருள் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனோ இல்ல கிராஃப்டோ இது எதுக்காக அப்படின்ற ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு லைன் கொடுங்க. அண்ட் கிவ் டீடைல் ப்ரொசீஜர் கொடுக்குறோம். அப்ப அவாய்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், அவாய்ட் யூசிங் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸ் லைக் ஐ, வி, யூ, அஸ், மீ, மைன், அவர் அண்ட் அவர்ஸ் இதெல்லாம் விட்டுருங்க. டைரக்டாவே ஒரு கமெண்ட்ஸா கொடுக்குற மாதிரி கொடுங்க. within your writing can make it seem less declarative and authoritative இருக்கணும். give the end product. கடைசியா என்ன உங்களுக்கு கையில என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லுங்க. So this is one example which I have given. process writing க்கு lemon juice ஈஸியானது. ingredients required அப்படின்றப்ப என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றத கொடுத்துட்டேன். அடுத்து லெமன் ஜூஸ் ரெசிபி ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்லி அப்படின்னு டேக் முதல்ல என்ன, அடுத்தடுத்து with the help of squeezer, அடுத்து now add sugar, அந்த மாதிரி stir it well. lemon juice is ready to be served. serve cool with the ice cubes. tip அப்படின்னு கடைசியா ஒன்று கொடுத்திருக்கேன். the intake of lemon juice with the warm water and honey during morning time results in loss of body weight and give the good effect of skin to the skin and hair அப்படின்றத டிப்பா கொடுத்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ரைட்டிங். அடுத்து இமெயில் ரைட்டிங் which is the fastest means now. அதுக்கானது பார்ப்போம். ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் மெயில் தான் நம்ம இமெயில் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆர் இமெயில் இப்படி நம்ம டேஷ் போட்டு எழுதினாலும் கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட். இட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு பிட்வீன் டூ யூசர்ஸ் ஓவர் டெலிகம்யூனிகேஷன். மோர் பிளெயின்லி இமெயில் இஸ் அ மெசேஜ் தட் மே கண்டெயின் டெக்ஸ்ட். அதுல என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் அல்ல, we can also add files, images or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals. இது ஒருத்தருக்கு மட்டும் அல்ல, நிறைய பேருக்கும் நம்ம அனுப்ப முடியும். சோ இதுல ஒரு சாம்பிள் இமெயில் கொடுத்திருக்கோம். இது டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து எடுத்தது தான். நம்ம இதுல ரிசீவர்ஸ் இமெயில் இருக்கும், கார்பன் காப்பி, பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி. இதை எப்படி எழுதணும்ன்றத அடுத்து நான். So this is a real email which I have screenshotted. இதுல இருந்து போட்டிருக்கேன். இதுல முதல்ல
இமெயில் அட்ரஸ் யாருக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்றத கொடுக்குறோம். அடுத்து சிசி அப்படின்ற இடத்துல கார்பன் காப்பின்றத கொடுக்குறோம். கார்பன்னா உங்களுக்கு தெரியும், முதல்ல பழைய காலத்துல எல்லாம் கார்பன் ஷீட்டை வச்சு நம்ம பின்னாடி எழுதுவோம் இல்லையா, அப்ப இன்னொரு காப்பி கிடைக்கும். அப்ப இந்த கார்பன் காப்பியில போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இதே மெயில் இவங்களுக்கும் அனுப்புங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இது இவங்களுக்கும் போய் சேரும். அப்ப பிளைண்ட் கார்பன் காப்பினா என்னன்னா, இவங்களுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப நீங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் அனுப்புற மாதிரி அனுப்பணும் அப்படின்னா பிளைண்ட் கார்பன் காப்பில எத்தனை போட்டாலும் அவங்களுக்கு போறது மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இமெயில் அட்ரஸ் .comல கரெக்டா கொடுக்குறீங்க. அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற இடத்துல என்ன இது இமெயில் எதை பத்தினது அப்படின்றத எழுதுறீங்க. அடுத்து சல்யூட்டேஷன் கொடுக்குறீங்க. அண்ட் தென் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல yours obediently or something and then name. So letter generally கொடுக்கிற அது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் attachment. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can attach any image or other things into this. அண்ட் நீங்க font மாத்தணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி font மாத்தலாம். அண்ட் தென் இங்க இது வந்து ஹைப்பர் லிங்க்குக்கு, இது வந்து உங்களோட ஐகான்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம். அண்ட் தென் டிரைவோட லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு, இமேஜஸ் கொடுக்கறதுக்கு, மற்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கு. கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபார்மேட். நீங்க எழுத வேண்டியது இதே மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க எழுதணும். இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு விளக்கறதுக்கு இதை நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இப்படிதான் நீங்க ஃபில் பண்ண. அடுத்த ரிப்போர்ட் ரைட்டிங். A report is designed to lead people through the information in a structured way and also to enable them to find the information that they want quickly and easily. It is a short, sharp, concise document which is written for a particular purpose and audience. Report format of the report எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. Title of the report இருக்கணும். Report writer's name இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்து இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். வாட், வென், வேர், வை, ஹூ, ஹவ். வாட் என்ற இடத்துல நேம் ஆஃப் த ஈவெண்ட் இருக்கணும். வென் என்ற இடத்துல டே அண்ட் டைம் ஆஃப் த ஈவெண்ட் இருக்கணும். வேர் என்ற இடத்துல வென்யூ ஆஃப் த ஈவெண்ட் இருக்கணும். வை என்ற இடத்துல பர்பஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட். ஹூனா சீஃப் கெஸ்ட். ஹவ் அப்படின்றதுல த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட் லைக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் எக்ஸெட்ரா. அடுத்து யூஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கணும். பி பிரீஃப். டு நாட் எக்ஸாகரேட் த ஈவெண்ட். ரொம்ப எக்ஸாகரேட் பண்ணிலாம் எழுதக்கூடாது, ஃபேக்ட்ஸா எழுதுங்க. So here is a sample report on the annual sports day of a school. Observe the format and the language used. இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறதா. நீங்க இதை மாத்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்படிதான் உங்களுடைய ரிப்போர்ட் இருக்கணும். annual sports day by Charan 10C அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் சிம்பிளா நம்ம என்ன நடந்ததோ அதை அப்படியே ஃபேக்ட்ஸா எழுதி. ஸோ இந்த மூணும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 எக்ஸசைஸ்க்கும் நீங்க ரிப்போர்ட் எழுதி பழகிக்கணும்னா இதுல இருந்து உங்களுக்கு. அடுத்தது ஆர்டிகல் ரைட்டிங் போயிடலாம். ஆர்டிகல் ரைட்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் non-fictitious text about current or recent news. It can be items of general interest or specific topics. They are published in print forms such as newspaper and magazines. Article writing is a skill that needs to be practiced. இது ஒரு தனி ஸ்கில், பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும். Steps involved in writing an article பாத்தீங்கன்னா, first decide the theme, choose an interesting, relevant or a current issue. அடுத்து decide the title. The title suggests the core idea of the article. It has to be brief and captivating, kindling the interest of the readers. இதை நம்ம டைட்டிலையே ரொம்ப அட்ராக்டிவா பண்ணணும். அந்த டைட்டிலை பார்த்த உடனே அவங்க அதை படிக்கணும் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு நீங்க கேப்டிவேட்டிவா பண்ணணும். Form an outline. Forming an outline of the article is very essential. It can be done in 3 steps: introduction, body and conclusion. இந்த மாதிரி தான் அந்த ஆர்டிகல் இருக்கணும். மூணையும் கவர் பண்ணணும். இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அடுத்து பாடிக்கு போறீங்க, then conclude. அடுத்து draft the content. Number 4. When your outline is complete, start expanding on the title. அந்த டைட்டிலை பொறுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்து edit it. இன்னொரு முறை எடிட் பண்ணணும். and then final reading. எல்லாமே எடிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைனல் ரீடிங் கொடுத்துட்டு கரெக்டா இருக்கா, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்றத பாக்குறீங்க.
sample article இங்க by Arjun Anjana on the causes and effects of pollution காக ஒரு sample article இங்க கொடுத்திருக்கு. இப்படிதான் article இருக்கும். This is available in your textbook as well. You can. அடுத்து slogan writing போயிடுவோம். A slogan is usually a short phrase that is easy and catchy to remember. They are often used in advertisements and by political parties or organizations who expect people to remember what they are selling. The words used in a slogan are simple, relevant, attractive and brief. Slogan பொறுத்தளவுக்கு யார் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த சின்னதா ஷார்ட்டா பஞ்ச் டயலாக் மாதிரி சொல். இது ஸ்லோகன்ஸ் நம்ம புக்ல இருக்கு. இதை நீங்க மேட்ச் பண்ண பாருங்க. ஒன் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஒன் எதுக்கு சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. லிமிட் யுவர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அதர்வைஸ் இட் வுட் பி யுவர் லாஸ்ட் ஃபுட் எதுக்கு சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ரெஸ்ட்ரிக்டிங் a woman restricts the growth of the family. Clean and green makes perfect sense. Scene. It takes a lot of blue to stay green. So இதுல ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒன் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஒன் இஸ் யூனிட்டின்னு தெரியுது உங்களுக்கு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை பொறுத்த வந்தவுடனே உங்களுக்கு ஜங்க் ஃபுட்னு தெரியுது. விமன் அப்படின்னு வந்தவுடனே விமன் எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தலாம். கிளீன் அப்படின்னா கிளீன்லினஸ் தெரியுது. அண்ட் தென் இட் இஸ் லாட் ஆஃப் ப்ளூ சேவ் வாட்டர். ஸோ நீங்க ஒரு கீவேர்டை வச்சு கூட இதை மேட்ச் பண்ணலாம். பட் யூ வில் நாட் ஹாவ் லைக் திஸ். ஸ்லோகன் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இமேஜஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கான ஸ்லோகன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம், 5 இமேஜ் கொடுத்து எழுத சொன்னா அப்படின்றத யோசிச்சு. So this is also one exercise for you. Save water and then unity is strength, like this. Save the world, save the green cover abdi. And then this is have a positive vibe to win and let us have the spirit of I can. அந்த மாதிரி ஏதா நீங்க ஸ்லோகன். ஸோ அடுத்து டிராஃப்டிங் எ ஸ்பீச் அப்படின்னா அதுல என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் இருக்கணும், பர்பஸ் இருக்கணும், ஆடியன்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ். சம் குட் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் லைக் அட்வர்ப்ஸ், அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க, எமோட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, இமேஜரி யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஹாவ் அன் எண்டிங். தீஸ் ஆர் த 5 ஸ்டெப்ஸ். எப்பயுமே ஒரு ஸ்பீச் டிராஃப்ட் பண்ணணும்னா இந்த 5 ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணீங்கன்னா யுவர் ஸ்பீச் வில் பி அட்ராக்டிவ். நம்ம புக்லயே வந்து வெல்கம் அட்ரஸ்க்கு, ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸுக்கு நிறைய சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தோஸ். With this, let me conclude. எல்லா டைப்பையும் நீங்க கரெக்டா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா you can easily bag 5 out of 5. இதுல இருந்து 2 கேள்வி கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். So thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து நான் கொடுக்குற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். Come on, subscribe பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பாருங்க. See you in the next video. Bye bye.